सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। जिमें कि तुहानू पता है असी संविधान का टॉपिक शुरू किया सी जिस दे विच असी पहला थ्योरी लैक्चर कंप्लीट किया ते उस तो बाद असी 50 MCQ कंप्लीट किए ते अज दी इस वीडियो दे विच असी 51 तो MCQ करन जा रहे हैं जिस दे विच असी संविधान दे 500 MCQ कवर करांगे। ठीक है जी, 500 MCQ दे विचों 50 असी पहले पार्ट दे विच कर चुके हैं। उस तो पहला असी थ्योरी लैक्चर तुहानू दे चुके हैं, पूरे आर्टिकल दस चुके हैं। ठीक है, इस करके जिहड़े भी स्टूडेंट पंजाब दे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ਜਾਂ फिर कोई भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हरेक सिलेबस के विच एक कॉमन टॉपिक आ भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी। ठीक है, पॉलीटिकल तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो असी 500 MCQ आ जिहड़े ये कंप्लीट करन वाले हैं तां जो तुहाडे पेपर का लैवल कोई भी होवे तुसीं आसानी दे नाल पेपर अटैम्प्ट कर सको। तो इस यकीन मन्नियो तुसीं कोई भी पेपर उठा के देख लो, पक्का ही है कि इस वीडियो के विचों तुहानू कोई ना कोई MCQ जरूर मिलूगा। तो जो मैं 500 MCQ तुहानू कवर कराउण वाली हाँ इन्हां दे विचों एक भी MCQ बाहर नहीं आऊगा। ठीक है, जो 500 MCQ पूरे हो गए तुसी कोई भी कंपीटेटिव एग्जाम उठा के देख सकते हो। हरेक MCQ इसे वीडियो के विचों 500 MCQ दे विचों ही तुहानू आउणगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरेक MCQ दे नाल रिलेटिड मैं तुहानू एक्सट्रा फैक्ट भी दसांगी, सो वीडियो नू पूरे ध्यान दे नाल सुनना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं वीडियो नू स्टार्ट करते हैं। जिन्ना हो सके वीडियो का लिंक जरूर वध तों वध शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं असीं अज दा क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रपति राज सभा विच 12 मैंबर नामजद करदा है। हाँ जी, किहड़े 12 मैंबर नामजद करदा है राष्ट्रपति राज सभा दे विच? विज्ञान, ਸਾਹਿਤ, कला ਅਤੇ समाज सेवा के खेत्र ਵਿੱਚ प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले 12 मैंबर नामजद करता है राष्ट्रपति राज सभा ਦੇ ਵਿੱਚ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं कि संविधान सोध राही जायदाद का अधिकार मौलिक अधिकारां की सूची विचों कढ दिता गया सी। हाँ जी, संविधान शोध 44वें शोध के राही जायदाद का अधिकार मौलिक अधिकारां की सूची दे विचों कढ दिता गया सी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखो, मूल संविधान जदों भारत दा संविधान बन के तैयार होया सी, मूल संविधान दे विच कुल किन्ने मौलिक अधिकार सीगे? 7 मौलिक अधिकार अंकित किए गए सी जदों भारतीय संविधान बन के तैयार होया सी। बट एट प्रेजेंट मौलिक अधिकार किन्ने आ? 6 आ। 44वीं सोध के द्वारा 1978 दे विच, ठीक है, सोध 44 1978 द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी नू रिमूव कर दिता गया सी। हुण राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट आ जो कि आर्टिकल 300 ए दे विच दर्ज आ। ये तुसीं नाल याद रखना इहदा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लेना इसनू। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं, लोक सभा के मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट उम्र कितनी होनी चाहिए? हाँ जी, लोक सभा के मैंबर बनने के लिए घट्टो घट्ट उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल की उम्र होनी चाहिए है लोक सभा के मैंबर बनने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हुण असी लोक सभा की गल कर रहे हैं तो कल ही मैं तुहानूं क्वेश्चन करवाया कि लोक सभा राज सभा लोक सभा वित्त बिल नूं केवल कौन पेश कर सकता है? सिर्फ लोक सभा ही वित्त बिल नूं पास कर सकती है। तो वित्त बिल का फैसला हमेशा लोक सभा का स्पीकर करदा वा। ये मैं तुहानूं कल करवाया सी। ते लोक सभा के नाल रिलेटेड होर की इंपॉर्टेंट फैक्ट आ कि लोक सभा के मैंबरां दा कार्यकाल 5 साल का हुंदा ते राज सभा दे दा 6 साल का। तुसीं याद रखना, लोक सभा के मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट उम्र 25 साल की होनी चाहिए है ते राज सभा का मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट उम्र 30 साल की होनी चाहिए है। ये भी तुसीं याद रखना। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, भारतीय संविधान की किहड़ी धारा अनुसार
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 356 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਕੌਣ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 8 ਵਾਰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 3 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1975 ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੁਓਰਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਟੀਕਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਤੋਂ 329 ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1951-52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 25 ਜਨਵਰੀ 1951 ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ 1951-52 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣੇ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਸਦ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ। ਨੀਵਾਂ ਸਦਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਨਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੌਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ,
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ ਸਪੀਕਰ। Option number B is the right answer. Very important question. Next question. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਵਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ। Option number A is the right answer. ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਹੁੰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਪਦ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਪਦ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਖੁਦ ਤਿਆਗ ਦੇ ਕੇ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗੂਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪत्ति ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਜਿਸ ਦੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਆ ਜਿਸ ਦੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ, ਚੁੰਗੀ, ਵਿਕਰੀ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 7 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਪਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ 6 ਆ। ਸੋਧ 44 1978 ਦੁਆਰਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਆ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 1/3 1/3 ਮੈਂਬਰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਧ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 61ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਧ 61ਵੀਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 24। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆ ਜੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਬਾ ਰੈਡੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਬਾ ਰੈਡੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਯੂਪੀ ਕਰਨਾਟਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਦਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਦਨ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਦਨ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਸਦਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੱਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਦਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਛੇਦ 5 ਤੋਂ 11 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ 5 ਸਾਲ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ 6 ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ
परंपरा के आधार पर रजिस्ट्रीकरण द्वारा। उपरोक्त सारे इस क्वेश्चन का तुसीं आंसर लगा के आओगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जिहड़े वो याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आउंदे आ। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं, दूसरे देशों के राजदूत अपना प्रवान पत्र किस नूं पेश करते हैं? हाँ जी, दूसरे देशों के राजदूत अपना प्रवान पत्र राष्ट्रपति नूं पेश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है, राज सभा विच राष्ट्रपति किन्ने मैंबर नामजद करता है? इसका आंसर तुसी कमेंट बॉक्स दे विच लिखोगे। नैक्सट क्वेश्चन, किस संविधान सोध राही समाजवादी, धर्म निरपक्ष ते राष्ट्र की एकता के शब्द प्रस्तावना विच जोड़े गए? हाँ जी, किहड़ी संविधान सोध राही समाजवादी, धर्म निरपक्ष, राष्ट्र की एकता के शब्द प्रस्तावना दे विच जोड़े गए? 42वीं संविधानिक सोध द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। इस तो इलावा प्रस्तावना नूं संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, तुसीं याद रखना प्रस्तावना के बारे। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी। भारत के प्रधानमंत्री नूं उसदे आउंदे दी सौं कौन चुकाउंदा है? हाँ जी, भारत के प्रधानमंत्री नूं उसदे आउंदे दी सौं राष्ट्रपति चुकाउंदा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, इन्हां विचों किहड़ा कथन सही है? हाँ जी, जदों भी असीं कथन दसने आ तां सब तो पहलां सानूं रीड करना पैंदा वा। राष्ट्रपति अपणीआं शक्तियां दी वरतों मंत्री परिषद की सलाह अनुसार करदा है? गलत। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार मंत्री की पदवी ते नियुक्त कर सकता है? बिल्कुल गलत। साडे देश का राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र मुखिया हुंदा है। हाँ जी, बिल्कुल राइट आ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कथन सी आ जिहड़ा बिल्कुल राइट आ। नैक्सट क्वेश्चन, सब तो पहला किस राज विच राष्ट्रपति राज लागू किया गया सी? हाँ जी, सब तो पहला पंजाब राज दे विच राष्ट्रपति राज लागू किया गया सी। कदों किया गया सी? 1962 दे विच, 26 अक्तूबर 1962 दे विच पंजाब दे विच सब तो पहला राष्ट्रपति राज लागू होया सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दूसरी बार ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਿਆ ਵਾ? ਸੌਰੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, हाँ जी, कोई भी बिल कदों कानून बनता है? जदों राष्ट्रपति इसनूं प्रवानगी देवे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर सब तो पहला बनने वाला पहला भारतीय राज किहड़ा है? हाँ जी, भाषा के आधार पर सब तो पहला गठित होया सी, किहड़ा राज गठित होया सी? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, भारत विच चोण आयोग का मुख्य दफ्तर कित्थे है? दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, भारतीय संविधान विच मौलिक अधिकारां दा वर्णन किस भाग दे विच कीता गया? हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान दे विच मौलिक अधिकारां दा वर्णन भाग 3 दे विच कीता गया। ठीक है, किहड़े भाग दे विच कीता गया? भाग 3 दे विच। ये तुसीं याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन, हाँ जी, भाग 3 दे विच आर्टिकल 12 तो 35 तक मौलिक अधिकारां दा वर्णन किया गया। ये तुसीं याद रखना। इस तो इलावा तुहानूं क्वेश्चन आ सकदा, विश्व का सब तो पुराना लिखती संविधान किहड़े देश दा है? USA दा है, जो कि 17 सितंबर 1787 नूं बन के तैयार होया सी ते 17 जून 1788 नूं लागू होया सी। ये भी तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, मौलिक अधिकारां दी गल कीती आ। तुहानूं क्वेश्चन ये भी आ सकदा कि भारत विच मौलिक अधिकारां दी मंग सब तो पहलां किसने कीती सी? भारत दे विच मौलिक अधिकारां दी मंग सब तो पहलां मोती लाल नेहरू ने कीती सी 1928 दे विच। सब तो पहलां लिखती मौलिक अधिकारां दी मंग कीती सी। ठीक है, पर वर्बल मौलिक अधिकारां दी मंग किहने कीती सी? एनी बेंसिट ने कीती सी। एनी बेंसिल। नैक्सट क्वेश्चन, 8वीं मान सूची विच हुण किन्नियां भारतीय भाषावां दा वर्णन है? हाँ जी, 8वीं मान सूची दे विच हुण टोटल 22 भारतीय भाषावां नूं मानता प्राप्त आ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये तुसीं याद रखना, 8वीं अनुसूची दे विच आ। नैक्सट क्वेश्चन, लोक सभा राही पेश कीते बिल ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਲਟ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ
B is the right answer। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ 3। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।